Let us turn to Matthew chapter 5 verse 4. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 4వ వచనం చూద్దాం. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. దుఃఖపడు వారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు. Let us pray. Father, we commit your precious word into your hands. Pray, dear Lord, that you will be with your servants and anoint us afresh. And maybe speak nothing you don't want us to speak, and all that you want us to speak. And each one of us as a church, may we be people of obedience, people who listen to your word, not to grow in knowledge or not to judge others, but to examine ourselves and become sanctified, more and more sanctified people. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Blessed are those who mourn. దుఃఖపడు వారు ధన్యులు. Now this is a contrast from the world. The world would say better are those who, blessed are those who can laugh and enjoy always. Blessed are those who never have to cry in their lives. ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రపంచం ఏమి నమ్ముతుంది, ఏం బోధిస్తుంది అనే దానికి ఈ వాక్యం భిన్నంగా మనకు కనపడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం ఏం చెప్తుందంటే నవ్వే వాళ్ళు ధన్యులు, మరి అప్పుడు ఆనందంగా మరి ఉండేవాళ్ళు ధన్యులు అని చెప్తుంది. Now what does mourning mean? ఇక్కడ దుఃఖపడడం అంటే అర్థం ఏమిటి? Why do we mourn? ఎందుకు దుఃఖపడతాం? Mourning indicates our pain, our grief. ఈ దుఃఖము మన బాధని, మన నొప్పిని మరి సూచిస్తుంది. Because of some loss we went through or because of the death of a loved one. మన ప్రియులు ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు మనకు దుఃఖం వస్తుంది. అదే విధంగా మనం ఏమైనా నష్టపడినప్పుడు మనకు దుఃఖం వస్తుంది. Or because of a loss of standard of living. The Israelites mourning near the rivers of Babylon, they were mourning that they had to come to Babylon as slaves. మరి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు కూడా బబులోనుకు బానిసలుగా వచ్చినప్పుడు తమ దైనందిన స్థితిని బట్టి, తమ జీవన విధానాన్ని బట్టి వారు దుఃఖపడ్డట్టుగా మనం చూస్తాం. They were living very well off and settled in their land, but their sin brought them into slavery. వారు ఇశ్రాయేల్ దేశంలో ఉన్నప్పుడు మరి వారు ఎంతో మరి సంతోషంగా వారు అన్ని సౌకర్యాలతో వారు జీవించారు. అయితే ఎప్పుడైతే పాపం చేసినారో వారు బబులోను చేత బానిసలుగా పట్టబడి బానిసలుగా బబులోనులో జీవిస్తున్నారు. Now each one of us sitting here would have experienced some kind of sadness in our lives, right? Everyone, some tragic loss, one time or the other we would have experienced. ఇక్కడ కూర్చున్న మనందరం కూడా ఈ దుఃఖకరమైన పరిస్థితి గుండా మనం వెళ్తూ ఉండవచ్చు. ఎవరైనా మన ప్రియులను కోల్పోయిన పరిస్థితి, ఏదైనా మనం కోల్పోయిన పరిస్థితుల్లో దుఃఖంలో మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఉండవచ్చు. And when we go through mourning, we go through different emotional stages. మనం దుఃఖపడుతూ ఉన్నప్పుడు వివిధ భావోద్వేగ స్థాయిల గుండా మనం వెళ్తూ ఉంటాం. One researcher said there are 5 stages of mourning or grief. ఒక పరిశోధన ఏం చెప్తుందనంటే ఒక 5 మరి స్థాయిలు ఉన్నాయి దుఃఖపడే విషయంలో అని చెప్పారు. The first stage is denial. మొట్టమొదటిదేమో తిరస్కరణ. Second is anger. రెండవదేమో కోపము. Third is bargaining. మూడవది బేరసారాలాడము. Fourth is discouragement or depression. నాలుగవది నిరుత్సాహపడ్డము. And fifth is acceptance. ఐదవది అంగీకరించడం. For example, ఉదాహరణకి as believers, when someone we love or we ourselves get seriously sick, విశ్వాసులముగా కొన్నిసార్లు మనము అనారోగ్యం పాలవుతాం. Maybe someone reaches a stage where you're diagnosed with a terminal illness, you have only a few months to live. కొన్నిసార్లు మనము కొన్నిసార్లు మనలో ఒక వ్యాధి బయటపడవచ్చు. అదేమిటనంటే కొన్ని నెలలు మాత్రమే మనం బ్రతుకుతాము అనే విషయం మనకు తెలియవచ్చు. What are the emotions we'll go through? అటువంటి సమయంలో ఎటువంటి భావోద్వేగం గుండా మనం వెళ్తాం. First they say there is a kind of denial, there is a shock, this cannot be true, how can this happen to me? There must be some mistake. మొట్టమొదటి తిరస్కరణ చేస్తాం దాన్ని, ఆ పరిస్థితిని, ఆ వాస్తవ పరిస్థితిని తిరస్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. నాకే ఎందుకు ఇలా జరిగింది, నాకు ఇలా జరగకూడదు కదా, ఇది సత్యం కాదు కదా, ఇది there must be some mistake, ఏదో తేడా ఉంది అని చెప్తాం. And then you realize it is true, all the tests are showing, and then there is an anger. ఆ తర్వాత మనము వివిధ పరీక్షల గుండా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని నిర్ధారించబడ్డప్పుడు కోపం వస్తుంది మనకి. If God is loving, why did he allow this? దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉంటే ఎందుకు నా జీవితంలో దీన్ని అనుమతించాడు? Does God
exist or not. దేవుడు అసలు ఉనికిలో ఉన్నాడా లేదా? I don't want to follow God. నేను దేవుణ్ణి అనుసరించాలనుకోవట్లేదు. Then there is a bargaining. ఆ తర్వాత బేరసారాలు ఆడతాం. Lord, if you heal me, I will do this. ప్రభువా, నువ్వు ఈ అనారోగ్యకరమైన పరిస్థితి నుంచి నన్ను స్వస్థపరిస్తే నేను ఈ పని చేస్తా. I will change. నేను మారుతా ప్రభువా. I will serve you. నేను నిన్ను సేవిస్తా ప్రభువా. Then there is a depression. ఆ తర్వాత ఒక నిరుత్సాహం అలుముకుంటుంది. And whatever you did is not working. నువ్వు ఏం చేసినా అది పనిచేయని పరిస్థితి వస్తుంది. So the depression is, why is this happening to me? నాకే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది అని అనుకుంటావు. You know, nothing is working. ఏమి పని చేయట్లేదు, నేను ఏం చేసినా నా ప్రయత్నాలు విఫలమవుతున్నాయి. And then there is a acceptance. ఆ తర్వాత దాన్ని అంగీకరిస్తావు ఆ పరిస్థితిని. There's nothing you can do. ఇక నేనేమి చేయలేనని అర్థమైపోతుంది నీకు. You resign yourself. నువ్వు ఇక దాని నుంచి వైదొలుగుతావు. Some people's character will get changed through those times. కొంతమంది వ్యక్తిత్వాలు మారిపోతాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో. You see, now every grief we go through may not include all these stages, and we are not here to discuss that. That is not the point of our message. కాబట్టి మన దుఃఖంలో ఈ 5 స్థాయిలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరి దుఃఖంలో అని may not ఉంటాయి. ఉంటాయని అనట్లేదు. Uh-huh. ఉంటాయి అని మనం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కానీ దాని గురించి కాదు మనం వివరిస్తుంది. The point to understand is, in our lives when we go through grief, God allows that grief to move us through these different emotions. మనము ఈ భావోద్వేగాల గుండా, మనం దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు ఈ భావోద్వేగాల గుండా మనం నడిపించబడుతూ ఉంటాం. And in and through these emotions, God has a purpose. He has a plan. అయితే ఈ భావోద్వేగాల గుండా మనం నడిపించబడడం వెనక దేవుడి ప్రణాళిక ఉందనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. In general, the process of grief and mourning achieves at least 3 things in our life, provided we respond in the right way. మనము దుఃఖకరమైన పరిస్థితులు మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనము దేవుడికి అనుకూలమైన విధానంలో, దేవుడు కోరుకున్న విధానంలో కనుక మనం ప్రతిస్పందిస్తే 3 రకాలమైన విషయాలు జరుగుతాయి. First thing is, మొట్టమొదటిది, in our mourning, a salvation can happen, a turning to God can happen. తీవ్రమైన దుఃఖంలో రక్షణ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రక్షణ కార్యం మనలో జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Second, in a mourning, a healing can happen. రెండవది, దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల్లో స్వస్థత కూడా చేకూర్చబడడానికి అవకాశం ఉంది. And third, in a mourning, a spiritual growth can happen. మూడవది, దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయ పురోభివృద్ధి మనలో జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Let us look at all the 3 briefly. ఈ 3 విషయాల్ని మనము క్లుప్తంగా ధ్యానించడానికి In a mourning, a salvation can happen. దుఃఖంలో మరి రక్షణ జరుగుతుంది. Many people who never even thought of God, suddenly they fell ill or something happened, and that was their turning to God. And that saved their souls. ఇటువంటి దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల్లో కొంతమంది దేవుని వైపు తిరుగుతారు. అప్పుడు రక్షించబడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. You see, in this morning is not talking of sadness in general. And it is also not saying that those who mourn will always be sad in life. No, this is talking of a specific kind of sadness. కాబట్టి ఈ దుఃఖకరమైన పరిస్థితి ఇక్కడ వివరిస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనం విచారకరమైన విషయాల గుండా మనం వెళ్తూ ఉంటాం. దానికి సంబంధించింది కాదు, ఒక ప్రత్యేకమైన దుఃఖాన్ని గురించి ఇక్కడ రాయబడింది. 2 Corinthians 7:10 explains that. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 7వ అధ్యాయం 10వ వచనం ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనసును కలుగజేయును. ఈ మారు మనసు దుఃఖమును పుట్టించదు, అయితే లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగజేయును. You know, there is a mourning that leads to life, there is a mourning that leads to death. మరణం వైపు నడిపించే దుఃఖం ఉంది, మరి జీవం వైపు నడిపించే దుఃఖం ఉంది. A thief may mourn because he got caught by somebody. ఒక దొంగ తన దొంగతనం చేస్తున్నప్పుడు పట్టుబడడం వల్ల అతను దుఃఖించవచ్చు. His mourning will be because people are beating him. ఆయన ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నాడంటే ప్రజలు పట్టుకొని కొడుతూ ఉన్నారు, అందుని బట్టి దుఃఖం వస్తుంది ఆయన. He is not feeling bad that he stole the money. ఆ డబ్బులు దొంగతనం చేసినందుకు ఆయన దుఃఖపడట్లేదు. If you let him go, he will steal again, but he'll be more careful not to get caught. అయితే ఆయన మనం వదిలివేస్తే దుఃఖపడుతున్నాడని చెప్పి ఆయన వెళ్ళి మరొక దొంగతనం చేస్తాడు. అప్పుడు ఇంకా జాగ్రత్తగా దొంగతనం చేస్తాడు పట్టుపడకుండా. That's a worldly sorrow. అది లోక సంబంధమైన దుఃఖం. Or a drug addict or a alcoholic, you put him in a rehab center, he will be mourning. Why? He's not able to get access to his drinks and cigarettes. That's why he's mourning. కాబట్టి ఎవరైనా సిగరెట్ కి మద్యానికి బానిసైన వ్యక్తిని
డ్రగ్స్ కు బానిసైన వ్యక్తిని నువ్వు తీసుకొని పోయి రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో పెడితే, పునరావాస కేంద్రంలో పెడితే అతను దుఃఖపడతాడు. ఎందుకనంటే సిగరెట్ తాగలేకపోతున్నాడు, మందు తాగలేకపోతున్నాడు అని దుఃఖపడతాడు. One relative of mine came from Kerala నా to బంధువు live with us for one day. మాతో కలిసి జీవించడానికి మా బంధువు ఒక ఆయన కేరళ నుంచి ఒక్కరోజు ఉండడానికి వచ్చాడు. He was an alcoholic. ఆయన బాగా మద్యం తాగుతారు. But we had a strict rule in our house: no drinking, no smoking. అయితే మాకు ఒక నియమం ఉంది ఇంట్లో. మా ఇంట్లో ఎవరు మందు కొట్టడానికి వీల్లేదు, సిగరెట్ తాగడానికి వీల్లేదు. So the whole day he had one sad look on his face. ఆ రోజంతా ఆయన దుఃఖం, విచారకరమైన ముఖంతో ఉన్నాడు. Whole day means what? Half a day he was there. ఒక సగం రోజు మాత్రమే ఉన్నాడు. You know, he did not stay with us. The next time he came, he went to a lodge. But the point is, this is worldly sorrow, not a godly sorrow. కాబట్టి ఆయన ఇంకొకసారి వచ్చినప్పుడు మాకు చెప్పలేదు, వచ్చిన లాడ్జిలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రపంచ సంబంధమైన దుఃఖానికి సంబంధించిన విషయాలు. You know, this is a different kind of mourning. This is a mourning that turns you to God. This is a mourning that changes your behavior. That is the mourning, godly sorrow. ఈ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం అంటే, ఈ దుఃఖము నీలో రక్షణను, దేవుని వైపుకు నేను నడిపిస్తుంది, రక్షణ నీలో పుట్టిస్తుంది. ఆ దుఃఖానికి సంబంధించిన దైవ సంబంధమైన దుఃఖం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Hosea 10:12 says like this: హోషేయ గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడింది. Sow righteousness for yourself, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground, for it is time to seek the Lord until he comes and showers his righteousness on you. అక్కడ హోషేయ గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో, నీతి ఫలించినట్లు మీరు విత్తనం వేయడి, ప్రేమైన కోత మీరు కోయడి, యెహోవాను వెదుకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన ప్రత్యక్షమై మీ మీద నీతి వర్షం కురిపించినట్లు ఇది వరకెన్నడూను దున్నని బీడు భూములను దున్నుడి, భూమి దున్నుడి. To seek the Lord, and if you want to find the Lord and his righteousness you want in your life, this has to happen. An unplowed ground must be broken up. కాబట్టి దేవుని నీతి వర్షం మన మీద కుమ్మరించబడాలంటే దున్నని బీడు భూములను దున్నాలి. You know, things that are unplowed in your life, it must be broken. That is what mourning does. దుఃఖం ఏం చేస్తుందనంటే, మన హృదయంలో దున్నని బీడు భూముల్ని దున్నడానికి మరి ఆ దుఃఖము హేతు అవుతుంది, కారణం అవుతుంది. You know, when you go through a great loss or a great sadness, this opportunity is there. You suddenly are aware of other things in your life which you never realized were sins, which you never realized God didn't approve. You know, that is unplowed ground being broken, being made fertile. దాని అర్థం ఏమిటనంటే, దున్నని బీడు భూములను దున్నడం అంటే అర్థం ఏమిటనంటే, నీకు అకస్మాత్తుగా దుఃఖముకరమైన సంఘటనలు నీ జీవితంలో జరిగినప్పుడు, నువ్వు ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ ఆలోచించని విషయాల్లో, ఆలోచించని కోణాల్లో నువ్వు ఆలోచన చేయడం ప్రారంభిస్తావు. That's the first aspect. Salvation can happen in mourning. కాబట్టి ఈ దుఃఖము దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖంలో మరి రక్షణ మరి సమకూర్చబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Second, in a mourning, a healing can happen. రెండవది, దుఃఖంలో స్వస్థత చేకూర్చబడుతుంది. Now, what is the healing we are talking about? ఇక్కడ మనం ఏ స్వస్థత గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం? You know, most of the time we associate healing with physical or mental healing. చాలా సార్లు మనము స్వస్థత అనగానే భౌతికపరమైన, శరీర సంబంధమైన స్వస్థత, మానసిక స్వస్థత గురించి మనం మాట్లాడుతుంటాం. And most of the time we go to doctors and for treatments. చాలా సార్లు మనము స్వస్థత కావాల్సినప్పుడు వైద్యుల దగ్గరికి సంప్రదిస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారని. And often we look at a sickness as an obstacle for a comfort or happiness, right? చాలా సార్లు మనకు వచ్చిన అనారోగ్యము మన సంతోషానికి అది అడ్డుబండగా ఉంది, మనము మంచిగా సుఖంగా జీవించడానికి అడ్డుబండగా ఉందని మనం భావిస్తూ ఉంటాం. You fall sick, you're not able to go to work for 1 week, you have a back problem, you have to lie on bed for 1 week. You know, all this looks as an obstacle for our comfort, for our happiness. మనం సౌఖ్యంగా జీవించడానికి మరి ఇవన్నీ మనం ఆటంకంగా మనం భావిస్తుంటాం. అనారోగ్యం ఎందుకనంటే మనకు వీపులో వెనక నొప్పి వచ్చినప్పుడు మనము వారం రోజుల పాటు కదలకుండా మంచం మీద పడుకోవడం అసౌకర్యంగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం. ఆఫీస్కి వెళ్ళలేకపోవడం అసౌకర్యంగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం. The truth is, the illness we are going through can usually be God's method to heal us spiritually and physically also. కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, మనం ఒకవేళ అనారోగ్యం గుండా, క్రైస్తవులమైన మనం అనారోగ్యం గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనము దేవుడి మీద ఆధారపడడానికి, మనము
భౌతికంగా మాత్రమే కాకుండా ఆత్మీయంగా మనం పడడానికి, మన ఆత్మీయ జీవితం మెరుగుపడడానికి దేవుడు దాన్ని వాడుతున్నాడనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. Or when, let's say, people speak bad about you, you feel bad in your heart, right? So some people say wrong things about you. You don't get sleep sometimes the whole night. కొన్నిసార్లు మనుషులు నీ గురించి చెడుగా మాట్లాడినప్పుడు రాత్రంతా నిద్రపోము మనం. But do you know God allowed that in your life? అయితే నీకు తెలుసా, దేవుడు దాన్ని అనుమతించాడు నీ జీవితంలో. And more we try not to get affected by what people are telling us, we growing in maturity spiritually. కాబట్టి అట్లా ప్రజలు మన గురించి చెడుగా మాట్లాడినప్పుడు దాని ప్రభావం మన మీద ఉండకుండా చూస్తే దాని అర్థం ఏమిటంటే మనం ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నామని లెక్క. One psychiatrist said, if you train yourself to take nothing personally, if you train your mind to take nothing what people say personally, 99% you won't get mental problems. ఒక మానసికవేత్త చెప్పిన మాట ఏమిటనంటే, ప్రజలు నిన్ను ఏదైనా అన్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకపోతే 99% నీకు మానసిక సమస్యలు ఏమీ రావు అని చెప్పాడు. As believers, how do we train ourselves not to take anything personally? వ్యక్తిగతంగా ఎవరైనా నిన్ను అన్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకుండా ఉండడానికి నువ్వు ఎలా తర్ఫీదు చేసుకుంటావు? When you realize that what you need in life is not people's approval but God's approval, I'm not going to be affected by what someone said or someone did. కాబట్టి మనము ఎలా దీన్ని మనం నియంత్రించుకోవాలి, నియంత్రించుకోవాలి అని అంటే, మనము జీవిస్తున్నది మనుషుల ఆమోదం కొరకు కాదు, దేవుని ఆమోదం కొరకు మాత్రమే విశ్వాసులమైన మనము ఎదురు చూస్తాము, దాని కొరకు మనం జీవిస్తామనే ఆ ఒక్క ఆలోచన మనం చేస్తే మనం మనుషులు మాట్లాడే మాటల్ని మనం వ్యక్తిగతంగా తీసుకోం. Sometimes when people close to us speak hurting things, we feel very bad. But if we train ourselves, Lord, you allowed this, I don't want to feel bad. కాబట్టి ప్రజలు మనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పుడు, మనకు దగ్గర వారు మనం మాట్లాడినప్పుడు మనం గాయపడుతూ ఉంటాం చాలా సార్లు. అయితే ప్రభువా, మరి దీన్ని నేను వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవట్లేదు అని అన్నప్పుడు అది నీకు మేలు చేస్తుంది. And that brings real healing in your life. అది నీకు నిజమైన స్వస్థతను తీసుకొని వస్తుంది. But the path of this healing, God will, He will allow loss, grief, difficult people, ungrateful people in your life. కాబట్టి ఆ మార్గంలో నీకు స్వస్థత తీసుకొని వచ్చే మార్గంలో కృతజ్ఞత లేని వారిని, నిన్ను సూటిపోటి మాట్లాడే వారిని దేవుడు నీ జీవితంలో అనుమతించాడనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించాలి. You see, someone said before transformation comes, a desperation has to come. You must need it badly. కాబట్టి మనము ఏదైనా ఒక మార్పు మనలో, దేవుడు కోరుకున్న మార్పు మనలో జరగాలంటే ఒక రకమైన ఆతృతతో కూడిన, ఆసక్తితో కూడిన పరిస్థితులు నీ జీవితంలో సంభవించాలి. Before you become strong, you must realize we are weak. నువ్వు బలవంతుడివి కాకముందే నువ్వు బలహీనుడివి అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించాలి. Before we become wise, we must realize we are weak, foolish. మనము జ్ఞానవంతులం కాకముందే మనం అవివేకులం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. Before we receive power, we have to realize we are powerless. మనము శక్తిని పొందుకోక ముందే మనం శక్తిహీనులం అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. And mourning comes before rejoicing. కాబట్టి దుఃఖము సంతోషకరమైన సమయానికి ముందుగా వస్తుంది అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. I was reading the paraphrased version of this verse, Matthew 5:4. 5వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని మరి కొద్దిగా మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా మార్చిన ఒక వచనాన్ని నేను చదివాను. That version says like this: you are blessed when you feel you've lost what is most dear to you. నీకు చాలా ప్రియమైనదిగా నువ్వు భావించే విషయాన్ని నువ్వు కోల్పోయినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు ఆశీర్వదించబడ్డ వాడవు, ఆశీర్వదించబడ్డ దానవు అని దాని అర్థం. Because that is when you begin to be embraced by the one who's most dear to you. That means that is when you come to God. నువ్వు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి కోల్పోయినావని నువ్వు బాధపడుతున్నప్పుడు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన దేవుని దగ్గరికి నువ్వు వస్తావు, ఆయన్ను నువ్వు కలుసుకుంటావు, ఆయనకు నువ్వు సమీపంగా వస్తావు. అది ఆశీర్వాదకరం అని చెప్పబడింది. So that's the second aspect. In a mourning, a healing can happen. కాబట్టి ఆ దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు స్వస్థత మనకు చేకూర్చబడుతుంది. ఇది రెండవ విషయం, దుఃఖం మన జీవితాల్లో తీసుకుని వచ్చేది. And the third aspect is in our mourning, a spiritual growth can happen. మూడవది, దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయ పురోభివృద్ధి మనలో జరుగుతుంది, ఆత్మీయ వృద్ధి జరుగుతుంది. That means in your illness, not only God restores you to health, but He takes you beyond what you were when everything was okay. కాబట్టి నువ్వు ఒకవేళ అనారోగ్య పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, దుఃఖం నీకు ఆవరించినప్పుడు నిన్ను స్వస్థపరచడం మాత్రమే కాదు గాని
నీ ఆలోచనకు అందని మరి ఆత్మీయ స్థితిలోనికి దేవుడు నిన్ను తీసుకొని పోతాడు. You know, a morning can take us to a deeper walk with God than never before. ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేనంత లోతైన నడకలోనికి దేవుడు నిన్ను తనతో తీసుకొని వెళ్తాడు. If you lost your job, you're mourning about that. You don't have children, you're mourning about that. When you have the right attitude, you will grow spiritually much more than you ever grew in your life. నువ్వు సంతానం కోల్పోయినప్పుడు లేదా నీ ఉద్యోగం కోల్పోయినప్పుడు నువ్వు దుఃఖపడుతున్న పరిస్థితుల్లో నువ్వు గనక సరిగా దుఃఖానికి స్పందిస్తే నువ్వు ఆలోచించలేని ఊహించలేనంత ఎక్కువగా దేవుడు నిన్ను ఒక ఆత్మీయ వృద్ధిలోనికి ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ లేనంత ఆత్మీయ వృద్ధిలోనికి తీసుకొని పోతాడు. You see, that time the key is clinging to God. అప్పుడు ఆ సమయంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఏమిటనంటే ఆ దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల్లో దేవుణ్ణి అంటి పెట్టుకొని ఉండడం. There's a time when I personally went through mourning many years back, and through this, when I did not depend on the Lord, I went far away from God. మరి నాకు కూడా నా జీవితంలో ఇటువంటి దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నేను వెళ్ళినప్పుడు మరి నేను దుఃఖానికి సరైన రీతిలో స్పందించకపోతే దేవుడి నుంచి దూరంగా జరిగినట్టుగా భావించాను. But as I learned to cling, as the Lord by His grace taught me to cling to Him, I became stronger and stronger. అయితే నేను చేస్తున్నది తప్పు, దేవునికి దూరంగా ఉండకూడదు అని దేవుడు నాకు నేర్పించినప్పుడు, నేను దేవునికి సమీపంగా వచ్చినప్పుడు, ఆయన అంటి పెట్టుకున్నప్పుడు నేను మరింత ఆత్మీయంగా బలంగా అవడం ప్రారంభమైంది. In that growth to maturity, one of the first things the Lord taught us was, you're praying the wrong prayers. మా ఆత్మీయ వృద్ధిలో దేవుడు మాకు నేర్పించిన విషయం ఏమిటనంటే మనము సరైన విషయాల కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి, తప్పుడు విషయాల కోసం మనం ప్రార్థన చేయకూడదు. You're praying the wrong prayers. నువ్వు తప్పుడు విషయాల గురించి ప్రార్థిస్తున్నావు. My prayers were always about what I wanted, never about what God wanted. నా ప్రార్థనలు ఎప్పుడు నాకేం కావాలనే ఉండేది, కానీ దేవుడికి ఏం కావాలనే విషయం నేను ప్రార్థించేవాడిని కాదు. Then slowly God changed my prayers. అయితే నిదానంగా దేవుడు నా ప్రార్థనలు మార్చాడు. And God is teaching us to pray for God's will more than anything. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా నాకేం అవసరం అనే దాని గురించి కాకుండా దేవుని చిత్తం కోసం ప్రార్థించడం దేవుడు మాకు నేర్పించాడు. Today, if I have something I desire badly, I pray about it. Lord, it is my desire, but only if you want this in my life. Otherwise, remove this desire. Take it away from my life. అయితే నేను ఏదైనా కోరుకుంటున్నట్లయితే, నాకు కావాలి ప్రభువా ఇదని కోరుకుంటున్నట్లయితే నేను ఏ విధంగా దేవుడిని అడుగుతాను, ప్రభువా నాకు ఇది కావాలని నేను కోరుతున్నాను, అయితే ఇది నీ చిత్తంలో లేకపోతే మాత్రం ఇది తీసేయి, ఇది నిన్ను ఈ ప్రార్థనకు జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. God does not answer our prayers. We must learn to look. We must pray for God's will and will alone. కాబట్టి మన ప్రార్థనలకు జవాబు మనం పొందుకోవట్లేదంటే మనము మన ప్రార్థనలను సరి చూసుకోవాలి. ఒకసారి దేవుని చిత్తం కోసం మాత్రమే మనం ప్రార్థన చేయాలి. Now, if I don't get the job I want, I must remind myself my security is from God, not my job. నేను కోరుకున్న ఉద్యోగం నాకు రావట్లేదు అని అంటే నా భద్రత నా ఉద్యోగంలోంచి కాదు, నా దేవుళ్ళలోంచి వస్తుంది అనే విషయాన్ని నేను గుర్తించాలి. If my health is failing, I must remember that I am not designed to last forever in this world. నా ఆరోగ్యము క్షీణించిపోతున్నప్పుడు నేను గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ భూమి మీద ఎల్లకాలం ఉండాలని దేవుడు నన్ను కోరుకోవట్లేదు అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. And when life's disappointments come, I must take it as a training to experience and even sympathize with others who have gone through sufferings like this or are going through suffering. కాబట్టి ఎప్పుడైనా నాకు దుఃఖకరమైన పరిస్థితుల గుండా నేను వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది నన్ను దేవుడు ఒక శిక్షణ గుండా తీసుకొని పోతున్నాడు. అదేమిటనంటే నాలాగా ఎవరైతే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో గుండా వెళ్తున్నారో వారిని ఆదరించడానికి, వారిని కంఫర్ట్ చేయడానికి దేవుడు నన్ను ఈ పరిస్థితుల గుండా తీసుకొని వెళ్తున్నాడని మనల్ని మనం తర్ఫీదు చేసుకోవాలి. And today by faith we must learn to praise God for the mourning He is allowing in our lives. విశ్వాసము ద్వారా దేవుడు మన జీవితాల్లో అనుమతిస్తున్న దుఃఖకరమైన పరిస్థితులను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి. Because this process prepares us for the next life. ఎందుకనంటే ఈ ప్రక్రియ మన తదనంతర జీవితానికి ఇది ఒక మెట్టుగా ఉపయోగపడుతుంది. And mourning leads to blessing. దుఃఖము ఆశీర్వాదానికి కారణమవుతుంది. Isaiah mourned over his sin and he went on to be one of the great prophets of God. యెషయా భక్తుడు మరి ఆయన తన పాపాన్ని బట్టి దుఃఖపడ్డప్పుడు ఆయన దేవుని గొప్ప ప్రవక్తగా దేవుడు ఆయన తీర్చిదిద్దాడు. Saul of Tarsus went through a period of mourning. తార్సువాడైన సౌలు మరి ఆయన ఒక దుఃఖకరమైన పరిస్థితి గుండా వెళ్ళాడు. Romans 7 is about that.
రోమిలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము అదే విషయాన్ని మనకు చూపిస్తోంది. He says, I'm unspiritual. I'm a slave to sin. Who will rescue me? He says. నేను పాపానికి బానిసను, నన్ను ఎవడు ఈ బానిసత్వం నుంచి విడిపిస్తాడు అని అంగలార్చాడు. And then verse 25 says, thanks be to God through our Lord Jesus Christ. అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకి నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నానని చివరి వచనంలో చెప్తాడు. And in Romans 8:1 says, therefore now there is no condemnation for those who are in the Lord Jesus Christ. ఆ తర్వాత రోమా 8:1 అంటాడు, యేసుక్రీస్తునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు అంటాడు. You know, mourning makes you recognize your sin. Groaning makes you overwhelmed and brings you close to God. కాబట్టి ఈ దుఃఖము మన పాపము, మనలో ఉన్న పాపాన్ని మనకు గుర్తు చేసి, దీన్ని మనము అధిగమించలేమనే విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేసి, దేవుని మీద ఆధారపడడానికి దుఃఖం మనకు దోహదం చేస్తుంది. Now what happens if you don't mourn? అయితే దుఃఖపడకపోతే ఏం జరుగుతుంది? You know, the result, the natural consequence if you don't mourn with a godly mourning is you will go into lukewarmness. అయితే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము మన జీవితాల్లో లేకపోతే నువ్వు నులివెచ్చని స్థితిలోనికి వెళ్తావు. You know, in spiritual life there is no standing still. If you're not moving forward, you're sliding backwards. ఆత్మీయ జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే, ఆత్మీయ స్కేల్లో మనం గమనించినట్లయితే, నువ్వు ఆత్మీయంగా పురోభివృద్ధి చెందట్లేదంటే దాని అర్థం ఏమిటనంటే నువ్వు ఎక్కడో ఆగేవని కాదు, వెనక్కి పడిపోతున్నావు అని అర్థం. Lukewarmness is, you know, you say you love the Lord Jesus, but you love only little, not much. You give, but give only what is safe, what is comfortable. నువ్వు నులివెచ్చని స్థితిలో ఉన్నావు అని అంటే దాని అర్థం ఏమిటనంటే నువ్వు ప్రేమలో ఎదగట్లేదు అని అర్థం, నువ్వు ఇవ్వట్లేదు అని అర్థం, దేవునికి ఇవ్వవలసినంత మరి నువ్వు ఆగిపోయావని అర్థం. Lukewarm people compare themselves with other people. ఈ నులివెచ్చని స్థితిలో ఉన్న ప్రజలు విశ్వాసులు ఏం చేస్తారంటే ఇతరులతో తమను పోల్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. I am better than him. ఆయన కంటే నేను మంచిగానే ఉన్నాను. You know, their logic is, how much can I go till it is considered a sin? నేను వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు, వారి తర్కం ఎలా ఉంటుందంటే, నిలువెచ్చని స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ తర్కము పాపము కానంత వరకు ఎంతవరకు చేయగలను దీన్ని అంతవరకు చేస్తానని అంటాడు. That is lukewarmness. When you don't mourn like this, we slip into lukewarmness. ఆ విధంగా మనం దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం మనలో లేకపోతే మనం నిలువెచ్చని ఆత్మీయ స్థితిలోనికి నెట్టబడతాం. So are we moving forward or are we sliding backwards? కాబట్టి మనం ఆలోచించాలి, ఈ రోజు మనం ఆత్మీయంగా పురోభివృద్ధి చెందుతున్నామా, వెనక్కి పడిపోతున్నామా? You now understand, this mourning is not having a negative attitude of life, a gloomy attitude. Some people are like that, they'll be negative, complaining. This is not talking of that. ఈ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం అని అంటే మరి కొంతమంది ఎప్పుడు విచారకరమైన ఫేస్ తో ఉంటారు. వాళ్ళ మొహం చూసినప్పుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ మొహం వాడిపోయి ఉంటుంది, పాలిపోయి ఉంటుంది. Some people have a negative view of life by and large. I'm not talking of this. This mourning is not a gloomy outlook. కొంతమంది జీవితానికి సంబంధించిన వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు, ఎప్పుడు వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలే ఉంటారు. ఆ సంబంధించిన అది దుఃఖం కాదు, దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం కాదు అది. The Lord is telling, if you want to go on a higher spiritual plane, you got to learn to mourn. బైబిల్ చెప్తున్న మాట ఏమిటనంటే, మనము ఆత్మీయంగా ఉన్నత స్థితిలోనికి మనము వెళ్ళాలి అని అంటే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం మనం కలిగి ఉండాలని చెప్తుంది. And that is the path to real joy. అది నిజమైన సంతోషానికి దారి అని చెప్తా ఉంది. That is the path to the peace of God in your life. దేవుని గొప్ప సమాధానాన్ని హృదయంలో నిండుకోవడానికి అది దారి అని చెప్తుంది బైబిల్. Now each one of us sitting here, we have a story, right? ఇక్కడ కూర్చున్న మన అందరికి ఒక కథ ఉంది, ఎవరి కథ వారికి ఉంది. And sometimes the stories can be very sad. కొన్నిసార్లు ఆ కథలో ఒక విచారకరమైన మలుపులు చోటు చేసుకుంటుంటాయి. It can be a story of physical abuse. It can be a story of strained relationship. It can be a story of sickness. భౌతిక దాడి కావచ్చు, మరి అనారోగ్యం కావచ్చు, మరి ఎక్కువగా ఆలోచించి కురింగిపోవడం కావచ్చు. And each one of us will naturally go through sorrow. మనందరము సహజంగా మనము దుఃఖం గుండా మనం వెళ్తూ ఉంటాం. Especially in those times, we must remember there is a purpose for your pain. అయితే ఆ సమయంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, అప్పుడు మనకున్న ప్రస్తుత కాలం ఆ సమయంలో ఉన్న దుఃఖానికి వెనక ఒక ఉద్దేశం ఉంది, దేవుని ఉద్దేశం ఉంది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And we must have the right attitude. మనము సరైన వైఖరి, మనకు వచ్చిన ఆ కష్టము దుఃఖం పట్ల మనం కలిగి ఉండాలి. You know, we must mourn with a deep sense of remorse. We must humble ourselves. మనల్ని మనము తగ్గించుకునే విధంగా మనము దేవుని ఎదుట మనము మన దుఃఖాన్ని కుమ్మరించాలి, దుఃఖపడాలి. And when we come to God like that, you know, our pride gets cleansed, our arrogance gets cleansed. ఆ విధంగా మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మన గర్వం తీసివేయబడుతుంది, మనలో ఉన్న అహంకారం తీసివేయబడుతుంది. There is no self-righteousness. నీ స్వనీతి తీసివేయబడుతుంది. There is no self-sufficiency. ఇంకా నాకు ఆత్మ సంతృప్తి ఏదైతే నువ్వు కలిగి ఉంటావు, నాకు ఏమి అక్కర్లేదు అనేది అది తీసివేయబడుతుంది. And God blesses the broken.
అప్పుడు దేవుడు విరిగిన వారిని ఆశీర్వదిస్తాడనే విషయం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది. And he uses the broken things to bring a blessing to others. ఈ విరిగిన జీవితాన్ని ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు తీసుకొని వస్తాడు. You know, when Gideon broke the pitchers, the light began to shine. మరి కుండలో మరి గిద్యోను ఆ దీపాన్ని పెట్టి ఆ కుండను పగలగొట్టినప్పుడు ఆ కుండలో ఉన్న దీపము కాంతినివ్వడం ప్రారంభించబడింది. The sinful woman, with tears, she broke that alabaster jar and the fragrance filled the room. పాపాత్మురాలైన స్త్రీ మరి అత్తరు బుడ్డిని పగలగొట్టినప్పుడు ఆ యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆ అత్తరు వాసనతోటి ఆ ఇల్లంతా నిండింది. Also remember, it is not wrong to cry. కాబట్టి దుఃఖపడడం మరి తప్పు కాదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. Remember, God has made us with the capacity to cry. దేవుడు దుఃఖపడే సామర్థ్యాన్ని మనకు పెట్టి మనల్ని సృష్టించాడనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. Many of the heroes of faith, they cried in scripture. Even the Lord himself cried. మరి చాలా మంది విశ్వాస వీరులుగా చెప్పబడిన వారు బైబిల్లో వాళ్ళు దుఃఖపడ్డట్టుగా ఏడ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం. అంత మాత్రమే కాదు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా కన్నీరు కార్చిన విషయం మనం బైబిల్లో రాయబడింది. Also, when we go through grief, some well-wishers say, don't cry. మనము దుఃఖపడుతూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది మన హితులు మన సన్నిహితులు ఏమంటారంటే దుఃఖపడొద్దు అని చెప్తారు. You know, that's not true. Apostle Paul says, be sorrowful, no problem. కాబట్టి దుఃఖపడండి అన్నాడు అపోస్తలుడైన పౌలు. కాబట్టి దుఃఖపడడంలో తప్పేం లేదు. But don't cry as those who have no hope. అయితే నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వల్లే మీరు దుఃఖపడొద్దు అన్నాడు. We have a glorious hope. మనకు మహిమాన్వితమైన నిరీక్షణ ఉంది. God uses our tears for a great purpose. మన కన్నీళ్లను దేవుడు గొప్ప ఉద్దేశం కొరకు వినియోగించగలడు. You know, Peter, Isaiah, others grieved for their sins. పేతురు, యెషయా వీళ్ళందరూ తమ పాపముల నిమిత్తం దుఃఖపడ్డారు, కన్నీరు కార్చారు. Jeremiah was called the weeping prophet. ఇర్మియానైతే మరి ఏడుస్తున్న ప్రవక్తగా, ప్రలాపించే ప్రవక్తగా రాయబడింది ఆయన గురించి. We should be saddened by the things that God is saddened. దేవుడికి దుఃఖకరం ఏమనిపిస్తుందో ఆ విషయాలు మనకు దుఃఖాన్ని కలుగజేయాలి. That is why, and such people will be comforted. అటువంటి వారు ఓదార్చబడతారని బైబిల్లో రాయబడింది. Will be, not may be comforted. Blessed are those who mourn because they will be comforted. దుఃఖపడువారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడొచ్చు అని రాయలే, ఓదార్చబడుదురు అని రాయబడింది. So remember, there is a mourning that leads to death. There is a mourning that leads to life. కాబట్టి మరణానికి దారి తీసే దుఃఖం ఉంది, మరి జీవానికి దారి తీసే దుఃఖం ఉంది. The mourning that leads to death is when we mourn for the loss of worldly things. ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించిన విషయాలు కోల్పోయినప్పుడు మనం దుఃఖపడతామే, అది మరణకరమైన దుఃఖం. Do a simple test. ఒక చిన్న పరీక్ష మనం చేసుకుందాం. Do you feel more bad that you lost a few lakhs of rupees, or do you feel more bad that you're not able to be serious about the things of God? ఒక చిన్న పరీక్ష ఎవరికి వారం పెట్టుకుందాం. కొన్ని లక్షల రూపాయలు కోల్పోయినప్పుడు నీకు దుఃఖం వస్తుందా, లేదా దేవునితో నువ్వు సరైన సమయం గడపలేకపోతున్నావు, సరైన సంబంధం గడపలేకపోతున్నావు అని దుఃఖం వస్తుందా? నీకు ఏ విషయంలో దుఃఖపడుతున్నావు? Do you feel more bad because your children miss their classes, or do you feel more bad that they missed coming to the house of God on time? కాబట్టి నీ పిల్లలు స్కూలుకు పోకపోతే నీకు బాగా దుఃఖమవుతుందా, లేదా దేవుని మందిరానికి సమయానికి రాకపోతే నీకు దుఃఖం అవుతుందా? Or do you feel more bad that they miss their tuition classes, or do you feel more bad when they don't have their time with God? నీ పిల్లలు ట్యూషన్కు వెళ్ళకపోతే నీకు దుఃఖం వస్తుందా? మరి వారు దేవుని దగ్గరికి రాకపోతే, దేవుని మందిరానికి రాకపోతే, దేవునితో సమయం గడపకపోతే, ఆ మౌన ధ్యాన సమయం గడపకపోతే నీకు దుఃఖం వస్తుందా? Do you feel more bad about what people think of you, or do you feel more bad about what God thinks of you? మనుషులు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారనే విషయం నీకు దుఃఖం అవుతుందా? దేవుడు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు అనే విషయం నీకు దుఃఖం అవుతుందా? Remember, to be really blessed, we have to learn to mourn for the right things. కాబట్టి మనం నిజంగా ఆశీర్వదించబడాలంటే సరైన విషయాల కొరకు మనం దుఃఖపడాల్సిన అవసరం ఉంది. And remember, this is not to examine someone else, it is to examine ourselves. కాబట్టి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మాటలన్నీ ఎవరినో నువ్వు పరీక్షించడానికి కాదు, ఈ మాటలతో నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవడానికి. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. దుఃఖపడు వారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. And let us pray the right prayers. Lord, I want to mourn for the right things from now on, not for the wrong things, not for things that is going to end when my life ends. కాబట్టి సరైన విషయాల గురించి నేను దుఃఖపడేటట్టు నాకు సహాయం చేయ ప్రభువా అని మనము సరైన ప్రార్థన చేసేటట్టు, నా జీవితం ముగించబడబోయే విషయాల గురించి నేను దుఃఖపడకుండా ఉండేటట్టు, సరైన విషయాల గురించి దుఃఖపడేటట్టు సహాయం చేయమని మనం దేవుణ్ణి అడగాలి.
Let us pray. ప్రార్థన చేస్తాం. Father, we thank you for this time that you've given us, and we want to thank you for your word that clearly tells us that the grief we go through, the valley of afflictions we go through, the refining we go through, is with a great purpose. The purpose is to save our souls if you're unsaved. It is to heal us spiritually, and it is to experience a growth we never experienced before. Therefore, give us the right attitude, Lord, to the morning. May we cry to you, may we not cry for foolish things, but may we cry and seek you, Lord, in our lives. Teach us to be a church that learns to mourn over the things that grieve you, Lord. Lead us to grow in that as a church and as separate individuals. We thank you, we praise you, Master. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore.